በዛሬው ቪዲዮ ቱቶሪያል ይዤላችሁ የቀረብኩት ለሰባተኛ ክፍል የሚሆን የጀነራል ሳይንስ ትምህርት ነው። በዛሬው ሌሰናችን ዩኒት 2 ስለ ማተር ኢን አወር ሰራውንዲንግ የሚለውን ፓርት 1 ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ ማለት ነው። Before going to the video, please subscribe to this channel, leave your comment, like and share for more videos like this one. Let's go, we are going to the video. In this video, I will explain matter with examples from day-to-day life. ከዕለት ተዕለት ጋር የተያያዙ ምሳሌዎችን በመጠቀም ማተር ምን ማለት እንደሆነ ዲፋይን አደርግላችኋለሁ። I will also demonstrate that matter is made up of tiny particles. ማተር ወይም ቁስ የምንለው ከጥቃቅን ፓርቲክሎች የተሰራ መሆኑን ለማሳየት እሞክራለሁ። I will state the postulates of the particle theory of matter. የፓርቲክል ቲዮሪ ኦፍ ማተር ወይም የቁስ አካል ቲዮሪ ንድፈ ሐሳቦችን እገልጽላችኋለሁ። Apply particle nature of matter in explaining diffusion and everyday effect of diffusion. የፓርቲክል nature of matter ወይም ደግሞ የቁስ አካል ቲዮሪን በመጠቀም ዲፊውዥንን ኤክስፕሌን አደርግላችኋለሁ ማለት ነው። በተጨማሪም የስርጭትን ውጤት የሆኑ ዘንድ describe and explain compression in terms of distance between particles. በፓርቲክሎች መካከል ካለው ርቀት አንጻር በማወዳደር ኮምፕሬሽን ወይም ደግሞ መጭመቅ ምን ማለት እንደሆነ እንዴት እንደሚገለጽ እናያለን ማለት ነው። Describe or make a representation of arrangement, relative spacing, relative motion of particles in each of the three states of matter. እነዚህ ስቴትስ በሶስቱም ስቴትስ ኦፍ ማተር ያሉት ፓርቲክሎች አንጻራዊ አቀማመጣቸው እንዴት እንደሆነ፣ ርቀታቸው ወይም ስፔሳቸው፣ እንቅስቃሴያቸውን እያንዳንዱን እንገልጻለን ማለት ነው። Use the terms melting, evaporating, condensing and freezing or solidification to describe changes of state. የስቴት ቼንጅ ለመግለጽ እነዚህን ተርሞች መጠቀም መቻላችሁ። And finally, use the particulate nature of matter to explain melting, freezing or solidification, evaporation, condensation, etc. ስለዚህ የፓርቲኩሌት ኔቸር ኦፍ ማተር ንድፈ ሐሳብ በመጠቀም ሜልቲንግ ምን ማለት እንደሆነ፣ ፍሪዚንግ ወይም ደግሞ ሶሊዲፊኬሽን ምን ማለት እንደሆነ፣ ኢቫፖሬሽን፣ ኮንደንሴሽን እነዚህን ዲፋይን እገልጽላችኋለሁ። Let us start by defining what matter is. Matter is defined as anything that has mass and occupies space. ስለዚህ ማተር የምንለው ወይም ቁስ አካል የምንለው ክብደት ያለውና ቦታ የሚይዝ ማንኛውም ነገር ነው ማለት ነው። It includes both living and non-living things. ህይወት ያለውና ህይወት የሌላቸውን ፍጥረታት ያጠቃልላል ማለት ነው። Mass is defined as the amount of matter an object has. ማስ ማለት የአንድ ቁስ አካል መጠን ማለት ነው። Unlike matter, energy is known and recognized by its effect. ከቁስ አካል በተለየ ሁኔታ ኃይል የሚታወቀው በውጤቱ ነው። It cannot be seen, touched, smelled or weighed. ስለዚህ ኢነርጂ መታየት፣ መንካት፣ ማቅለጥ ወይም ደግሞ መመዘን አይቻልም ማለት ነው። So now let us see examples of matter.
Remember, we defined matter as anything that has mass and occupies space, right? So these are some examples of matter. Air, soil, plant, water, and table are some examples of matter. እንደ አየር፣ አፈር፣ ተክል፣ ውሃ፣ ጠረጴዛ የመሳሰሉት የማተር ወይም የቁስ አካል ኤግዛምፕሎች ናቸው። Light, sound, and heat are not considered to be matter. Therefore, they are non-matters. እንደ ብርሃን፣ ድምፅ እና ሙቀት የመሳሰሉት እነዚህ እንደ ቁስ አካል አይቆጠሩም። ስለዚህም non-matters ወይም ቁስ አካል ያልሆኑ ኤግዛምፕሎች ናቸው እንላቸዋለን ማለት ነው። Now let us proceed our discussion and discuss about particulate nature of matter. So I want you to think about this. When you inflate a balloon, its shape changes due to the presence of particles in the balloon. ፊኛን ስትነፉ ፊኛ ውስጥ ባሉት ፓርቲክሎች ምክንያት ቅርጹ ምን ይሆናል? ይቀየራል። Everything around us is made up of tiny particles or pieces. በዙሪያችን ያሉት ነገሮች በሙሉ ከጥቃቅን ፓርቲክሎች የተሰሩ ናቸው ማለት ነው። The particles which make up the matter are atoms or molecules. ቁስ አካልን የሚፈጥሩት ፓርቲክሎች፣ እነዚህ ጥቃቅን ፓርቲክሎች አቶሞች ወይም ሞለኪውሎች ናቸው ማለት ነው። The evidence of the existence of particles in matter and their motion comes from the experiments on diffusion. Diffusion is defined as mixing of different substances on their own. በቁስ ውስጥ ያሉ ፓርቲክሎች እና የነዚህ ፓርቲክሎች እንቅስቃሴ እንዳላቸው የሚያሳዩ ማስረጃዎች በስርጭት ላይ ከተደረጉ ሙከራዎች የመጡ ናቸው። ዲፊውዥን ወይም ደግሞ ስርጭት ስንል የተለያዩ ንጥረ ነገሮችን በራሳቸው ሲጓጓዙ፣ መጓጓዝ፣ መደባለቅ ያሳያል። For example, when we burn an incense stick in one corner of the room, its fragrance or the pleasant smell of it spreads into the whole room quickly. አንድ የዕጣን እንጨት ከክፍሉ አንድ ጥግ ላይ ሆነን ብናቃጥለው መዓዛው ወይም ደግሞ ደስ የሚለው ሽታ በፍጥነት ወደ ክፍሉ ሁሉ ይሰራጫል። So this can be explained as follows. The burning of incense sticks produces gases or vapors having pleasant smell. የዕጣን እንጨት ማቃጠል ደስ የሚል ሽታ ያለው ጋዞችን ወይም ደግሞ ትነትን ይፈጥራል። The particles of gases produced by burning of the incense stick move rapidly in all directions. Mix with the moving particles of air in the room and reach every part of the room quickly along with the air. የዕጣን እንጨት በማቃጠል የሚመነጩት የጋዞች ፓርቲክሎች ወደ ሁሉም አቅጣጫዎች በፍጥነት ምን ያደርጋሉ? ይንቀሳቀሳሉ። ከክፍሉ ውስጥ ካለው ተንቀሳቃሽ የአየር ፓርቲክሎች ጋር ይደበላለቃሉ እና እያንዳንዱ ክፍል ከአየር ጋር በፍጥነት ይደርሳሉ ማለት ነው። In short, from the effect of wind blowing leaves or dust, it is possible to understand the particle matter is in continuous motion. በነፋስ የሚነፍስ ፓርቲክሎች ወይም አቧራዎች የሚያስከትለው ውጤት በመነሳት እነዚህ ፓርቲክሎች
ቀጣይነት ባለው እንቅስቃሴ ውስጥ መሆናቸውን መረዳት ትችላላችሁ ማለት ነው። The particle model of matter states that all matter is made up of tiny moving particles with spaces between them. So particle model of matter የሚለው ሁሉም ቁስ አካል ከጥቃቅንና በመካከላቸው ክፍተቶች ካሉ ተንቀሳቃሽ ፓርቲክሎች የተሰራ መሆኑን ይገልጻል ማለት ነው። The idea that matter is made up of tiny particles is called the particle nature of matter. ይሄ ማለት ቁስ አካል ወይም ደግሞ ማተር ከጥቃቅን ፓርቲክሎች የተሰራ ነው የሚለው ሐሳብ የቁስ አካል ወይም particulate nature of matter ይባላል ማለት ነው። So let us practice. So everything is made up of what? It's made up of particles. Particles are always in motion. ይንቀሳቀሳሉ ሁሉ ጊዜ እንቅስቃሴ ላይ ናቸው። An increase in temperature makes particles move faster. ስለዚህ ቴምፕሬቸር ከጨመረን ፓርቲክሎቹ እንቅስቃሴያቸው ይጨምራል። An increase in temperature is the same as ስለዚህ ቴምፕሬቸሩ ጨመረ ማለት it's the same as an increase መጨመር ማለት ነው። An increase in energy. The particles in hot water have dash energy than dash water. ስለዚህ አሁን ቴምፕሬቸር ከጨመረ ፓርቲክሎቹ ትልቅ ኤነርጂ ይኖራቸዋል ማለት ነው። have higher energy than cold water. ስለዚህ ኮልድ እና ወይም ቀዝቃዛ ውሃና የሞቀ ውሃ ብናወዳደር የሞቀ ውሃ ውስጥ ያሉ ፓርቲክሎች በኢነርጂ ትልቅ ኢነርጂ ይኖራቸዋል ማለት ነው። The particles in ice move. ስለዚህ አሁን ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? አይስ ማለት በረዶ ማለት ነው። ስለዚህ moves slower ቀስ እያሉ ነው የሚጓዙት ማለት ነው። than particles in water ማለት ይችላላችሁ። በረዶ ላይ ያሉ ፓርቲክሎች በጣም እርስ በርስ የተቀራረቡ ናቸው። ስለዚህ እንቅስቃሴያቸው በጣም የተገደበ ነው ማለት ነው። ከማን አንፃር? ከውሃ አንፃር ማለት ነው። So the particle theory of matter or particle model of matter. The following are the main ideas or postulates in the particle model of matter. በፓርቲክል ሞዴል ኦፍ ማተር ውስጥ ያሉ ዋና ዋና ሐሳቦች እንደሚከተሉት አቀርብላችኋለሁ። All matter is made up of tiny particles. ሁሉም ነገር በጥቃቅን ፓርቲክሎች የተሰራ ነው። The particles of matter move continuously. የቁስ አካላት ያለማቋረጥ ይንቀሳቀሳሉ ማለት ነው። The particles have space between them. እነዚህ ፓርቲክሎች በመካከላቸው ምን አላቸው? ክፍተቶች አሏቸው። Fourth postulate. Adding heat to matter makes the particles move faster. ሙቀትን ወደ ቁስ አካል መጨመር ፓርቲክሎቹ በፍጥነት እንዲንቀሳቀሱ ያደርጋል ማለት ነው። Very important. There are forces between these. ምን ማለት ነው? ለምሳሌ ፓርቲክሎቹ ሊገፋፉ ወይም ደግሞ ሊሳሳቡ ይችላሉ። ይሄ መሳሳብ ወይም ደግሞ መገፋፋት ፎርስ እንለዋለን። ስለዚህ በእነዚህ ፓርቲክሎች መካከል ፎርስ አለ እንላለን ማለት ነው።
And the last one, but not the least, is particles of one substance differ from the particles of the other substance. የአንድ ንጥረ ነገር ፓርቲክሎች ከሌላው ንጥረ ነገር ፓርቲክሎች ይለያያሉ ማለት ነው። So matter can be found in 3 different types. ቁስ በሶስት የተለያዩ አይነቶች ሊገኝ ይችላል። These 3 types of matter are considered the 3 states of matter. እነዚህ ሶስት አይነቶች የማተር ስቴትስ ተደርጎ ይወሰዳሉ ማለት ነው። And this include, so the 3 states of matter are solids, liquids and gas. ሶስቱ የማተር ስቴትስ የምንላቸው ሶሊድስ ጠጠር ማለት ነው፣ ሊኩዊድስ ፈሳሾች and gases። ከነዚህ መካከል የትኛው ፒክቸር ሶሊድን ሪፕሬዘንት ያደርጋል፣ ሊኩዊድን ያደርጋል ወይም ጋዝን ያደርጋል ብትባል የትኛው? ሶ የመጀመሪያው ሶሊድ ስቴትን ሪፕሬዘንት ያደርጋል፣ ምክንያቱም ፓርቲክሎቹ በጣም የተቀራረቡ ስለሆኑ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ሪላቲቭ ቱ ዚስ ፒክቸር፣ እዚህ ጋር ደግሞ ትንሽ የተራራቁ ናቸው። ስለዚህ ይሄ ምን ይባላል? ሊኩዊድ ስቴት። and የመጨረሻው ደግሞ ጋዝ ስቴት ነው ማለት ነው፣ ምክንያቱም ፓርቲክሎቹ በጣም የተራራቁ ስለሆኑ ማለት ነው። ሶ እነዚህ ሶስቱም ስቴቶች states of matter እንላቸዋለን ማለት ነው። water can exist as ice in solid state ማለት ነው, as water in liquid state and as a steam in gas phase. ውሃ እንደ በረዶ በሶሊድ ስቴት ወይም በጠጠር ማለት ነው። ውሃ እንደ ፈሳሽም ወይም በሊኩዊድ ፎርም እንዲሁም በእንፋሎት ደግሞ በጋዝ መልኩ ሊኖር ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ አይስ ነው፣ ሶሊድ ስቴት ኦፍ ዋተር ማለት ነው። ይሄ ሊኩዊድ ነው። ሶ የመጨረሻው ስቴት ደግሞ ውሃ በምናሞቅበት ጊዜ ምን ይሆናል? እንፋሎት ይወጣል። ያ እንፋሎት ስቲም እንለዋል። ስለዚህ ውሃ በሶስቱም ስቴትስ ኦፍ ማተር ምን ሊያደርግ ይችላል? ሊኖር ይችላል ማለት ነው። በአይስ ሊኖር ይችላል፣ በዋተር ሊኖር ይችላል፣ ወይም ደግሞ በእንፋሎት መልኩ ሊኖር ይችላል ማለት ነው። ሶ በዚህ መልኩ እነዚህ ስቴትስ ኦፍ ማተር ሊገኙ ይችላሉ ማለት ነው። So states of matter are the physical forms in which a substance can exist. So states of matter is an example of physical change. እነዚህ states of matter ያልናቸው አንድ ንጥረ ነገር ሊኖርባቸው የሚችሉ ፊዚካል ለውጦች ናቸው ማለት ነው። In this physical change, no new substance is formed. አዲስ የሚፈጠር substance ወይም ንጥረ ነገር የለም ማለት ነው። ቅድም እንዳየነው ለምሳሌ ውሃ በጋዝ ስቴት ሊኖር ይችላል። ስለዚህ እንፋሎት ወደ እንፋሎት በመቀየር ማለት ነው። በሊኩዊድ ኤግዚስት ሊያደርግ ይችላል። በረዶ መልኩም ኤግዚስት ሊያደርግ ይችላል። እነዚህ ፊዚካል ቼንጆች ናቸው ማለት ምን ማለት ነው? በቀላሉ ከአንድ ስቴት ወደ ሌላ ስቴት መቀየር ይችላል። So the physical state of a given sample of matter depends on temperature and pressure ማለት ነው። So ይሄ ማለት የአንድ የተወሰነ ሳምፕል ኦፍ ማተር አካላዊ ሁኔታው በሁለት ነገር ይወሰናል ማለት ነው፣ ወይም የተመሰረተ ነው። እነዚህ ሙቀትና
ግፊት ናቸው ማለት ነው። ለምሳሌ አይስ ብንወስድ አይስ ወደ ውሃ ለመቀየር ከፈለገ ምን እናደርገዋለን ማለት ነው? እናሞቀዋለን ማለት ነው። ውሃ ወደ እንፋሎት ለመቀየር አሁንም እናሞቀዋለን ማለት ነው። ስለዚህ በእነዚህ ምክንያት አንድ ማተር በእነዚህ በሶስቱም ስቴትስ ኦፍ ማተር ኤግዚስት ወይም ሊኖር ይችላል ማለት ነው። የእነዚህ ፊዚካል ስቴትስ ኦፍ ማተር በሁለቱም so to change from one state to another state, all you need to do is what? Add or remove energy. Energy must be added or removed to change one form or state of substance into another. ስለዚህ የአንድ ማተር ከአንድ ስቴት ወደ ሌላ ስቴት ለመቀየር ኢነርጂ መጨመር ወይም ደግሞ መቀነስ ይኖርባቸዋል ማለት ነው። ለምሳሌ ቅድም እንዳልኩት ከአይስ ወደ ሊኩዊድ ለመቀየር እንደምናደርገው ማለት ነው ሙቀት መስጠት አለብን። አይስ ከፍሪጅ አውጥተን ውጭ ስናደርገው ቴምፕሬቸር ምን እየሆነ ነው? እየጨመረ ነው አይደል? ስለዚህ ሙቀት ጨመረ ማለት ነው። ሙቀት ሲጨመር አይሱ ምን ይሆናል? ይቀልጣል ማለት ነው። እንደዚሁም ውሃ ደግሞ ወደ እንፋሎት ለመቀየር ወይም ወደ ቫፐር ለመቀየር ከፈለጋችሁ እንደምታውቁት ታሞቁታላችሁ። ሲሞቅ ምን እየሆነ ነው? ቴምፕሬቸር እየጨመረ ነው። ስለዚህ ቴምፕሬቸር ወይም ኢነርጂ እየጨመረን በሄድን ቁጥር ስቴቱ ምን እየሆነ ነው ማለት ነው? እየተቀየረ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ስቴት ለመቀየር ስንፈልግ እንደምናደርገው ኢነርጂ መጨመር ወይም ደግሞ ማስወገድ ወይም መቀነስ ማለት ነው ይኖርባቸዋል ማለት ነው። water which is in liquid state state liquid, so I know this because I can pour it. ስለሚፈስ ውሃ ሊኩዊድ መሆኑን አውቃለሁ ማለት ነው። so air is gas because and I know this because it is easily compressed. በቀላሉ ስለሚጨመቅ ማለት ነው። Stone is a solid. I know this because it's difficult to compress. በቀላሉ ስለማይጨመቅ ስቶን ወይም ድንጋይ ምንድነው? ሶሊድ ነው። Benzene is a liquid. And I know this because I can pour it. አሁን ስለሚፈስ ምንድነው ማለት ነው? ቤንዚን ሊኩዊድ ነው ማለት ነው። Chalk is a solid because it's not fluid. ይሄም ፍሉድ ስላልሆነ ቾክ ምንድነው ማለት ነው? ሶሊድ ነው ማለት ነው። በዚህ መልኩ አንድ ሳብስታንስ በየትኛው ስቴት ኦፍ ማተር እንዳለ ማወቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። So now what I want you to understand is what makes a solid solid, a liquid liquid, solid እንዲሆን እንደማለት ሊኩዊድ ሊኩዊድ እንዲሆን ወይም ደግሞ ጋዝ ጋዝ ነው እንዲሆን የሚያደርጉት ነገሮች ምንድን ናቸው? Let us define what makes a solid solid, a liquid liquid, or a gas gas one by one. So solids have definite shape and volume. So solidoች የተወሰነ ቅርጽና volume አላቸው ማለት ነው። And the particles are packed tightly together. So ይሄ ማለት በሶሊድ ውስጥ ያሉ ፓርቲክሎች በጣም እርስ በርስ የተቀራረቡ ናቸው ማለት ነው። በጣም የተቀራረቡ ስለሆኑ because the particles are packed tightly together, these particles are not compressible. They are incompressible. በሶሊድ ውስጥ ያሉ ፓርቲክሎች በጣም የተጠባበቁ ስለሆኑ ወይም የተጨናነቁ ስለሆኑ ኮምፕረስ ማድረግ ወይም መጭመቅ አይቻልም ማለት ነው። incompressible ቦታ ስለሌለ ምን ማድረግ አንችልም? መጭመቅ አይቻልም።
So the particles move in a fixed position or vibrate. ስለዚህ እነዚህ ፓርቲክሎች በሶሊድ ውስጥ ያሉ ፓርቲክሎች በቋሚ ቦታ የሚንቀሳቀሱ ፓርቲክሎች ያዙላቸው ማለት ነው። ምክንያቱም ፓርቲክሎች በጣም የተጠባበቁ ስለሆኑ ብዙም አይንቀሳቀሱ ማለት ነው። እዛው እያሉ ምን ያደርጋሉ? ቫይብሬት ያደርጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ እንቅስቃሴ ብዙም የላቸው ማለት ነው። Liquids. So the particles are close but not in a fixed position. በሊኩዊድ ውስጥ ያሉ ፓርቲክሎች የተቀራረቡ ናቸው፣ ነገር ግን ቋሚ በሆነ ቦታ ላይ አይደሉም ማለት ነው። ስለዚህ በሊኩዊድ ስቴት ያሉ ፓርቲክሎች ከሶሊድ ስቴት ካሉ ፓርቲክሎች ይለያሉ ማለት ነው። ምክንያቱም በሊኩዊድ ስቴት ላይ ያሉ ፓርቲክሎች ትንሽ የተራራቁ ስለሆኑ ማለት ነው። Liquids flow. ሊኩዊዶች ይፈሳሉ and takes the shape of its container. Very important. ሊኩዊዶች ዴፊኒት የሆነ ወይም የተወሰነ ቅርጽ ስለሌላቸው የመያዣው ቅርጽ ይይዛሉ ማለት ነው። They have definite volume. የተወሰነ ቮሊዩም አላቸው። Not compressible or incompressible. ስለዚህ አሁን ሪላቲቭሊ ከሶሊድ አንፃር በሊኩዊድ ያሉ ፓርቲክሎች ኮምፕሬሲብል ናቸው፣ ነገር ግን ብዙም አይደሉም ማለት ነው ሪላቲቭ ቱ ጋዝስ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ to some extent compress ይደረጋሉ፣ ግን እንደ ጋዝ እንዳልሆነ እንድታስተውሉ ማለት ነው። Alright, now let us see the third type of state of matter, which is gas. So gases have no definite shape or volume. ጋዞች የተወሰነ ቅርጽ ወይም ደግሞ ቮሊዩም የላቸው። Molecules move so fast that they bounce out of the liquid state and become a gas. ሞለኪውሎች በፍጥነት ስለሚንቀሳቀሱ ከፈሳሽ ወጥተው ወደ ጋዝ ይሆናሉ ማለት ነው። And particles are not packed tightly together. እነዚህ ፓርቲክሎች አንድ ላይ የተጠባበቁ አይደሉም፣ በጣም የተራራቁ ናቸው እርስ በርስ ማለት ነው። ስለዚህም they are what? They are compressible. ኮምፕሬስ ማድረግ መጭመቅ ይቻላል ማለት ምክንያቱም ፓርቲክሎቹ በጣም ስለሚራራቁ ማለት ነው እርስ በርስ። Another very important concept that you should be familiar with is that diffusion. So you need to understand how particles spread into other substances. ስለዚህ ፓርቲክሎች ወደ ሌሎች ንጥረ ነገሮች ወይም ሳብስታንሶች እንዴት እንደሚተላለፉ መረዳት ጠቃሚ ነው። Imagine when someone opens a bottle of perfume in one corner of the room. What happens? Its smell spreads in the whole room quickly, but the time to reach the odor is dependent on what? On distance. So imagine this. አንድ ሰው በክፍሉ አንድ ጥግ ላይ የሽቶ ጠርሙስ ቢከፍት ምን እንደሚፈጠር? ሽታው በፍጥነት ወደ ክፍሉ በሙሉ ይሰራጫል። ነገር ግን ሽታው ለመድረስ የሚደርስበት ጊዜ በርቀት ላይ ምን የሆነ ነው ማለት ነው? የተመሰረተ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ጥግ ላይ ያለ ሰውና መሃል ላይ ያለ ሰው ቶሎ የሚደርሰው የትኛው ነው? መሃል ላይ ያለው ሰው ሽታው ቶሎ ይደርሳል ማለት ነው። ስለዚህ በዲስታንስ ምን ይሆናል ማለት ነው? የተመሰረተ ነው ማለት ነው። Let's consider another case. If a drop of ink is dropped into a beaker of water,
then the color of the ink spreads into the whole water of the beaker. And these two examples are examples of what? Diffusion ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር አንድ የጠብታ ቀለም አንድ ጠርሙስ ወይም አንድ ብርጭቆ ውሃ ውስጥ ብትጨምሩ ምንድነው የሚፈጠረው? ቀለሙ ወደ ሙሉ ውሃ ውስጥ ይሰራጫል። ስለዚህ የቀደሙም ይሄም ኤግዛምፕል የምን ኤግዛምፕል ናቸው ማለት ነው? የዲፊውዥን ምሳሌዎች ናቸው ማለት ነው። ዲፊውዥን ማለት ስርጭት ማለት ነው። የስርጭት ወይም ዲፊውዥን ኤግዛምፕሎች ናቸው ማለት ነው። So now let us define what diffusion is. So diffusion is the movement of particles that allows them to spread out and mix with other particles. Diffusion ምንለው ፓርቲክሎች እንዲሰራጭና ከሌሎች ፓርቲክሎች ጋር እንዲዋሃድ የሚያስችል የንጥረ ነገሮች እንቅስቃሴ ነው ማለት ነው። So diffusion can be also defined as the net movement of particles from an area of high concentration to an area of low concentration. Diffusion ወይም ደግሞ ስርጭት በሌላ መልኩም ዲፋይን ይደረጋል። ትልቅ ኮንሰንትሬሽን ካለው ወደ ትንሽ ኮንሰንትሬሽን ወዳለው መንቀሳቀስ ተብሎ ይገለጻል ማለት ነው። ዲፊውዥን ወይም ስርጭት ስንል ፓርቲክሎች ትልቅ ቁጥር ካለው ቦታ ወደ ትንሽ ቁጥር ወዳለው ፓርቲክሎች መንቀሳቀስ ተብሎ ሊገለጽ ይችላል ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄን ቦክስ ነው። እዚህ አካባቢ አሁን ብዙ ፓርቲክሎች አሉ። ስለዚህ ዲፊውዝ የሚያደርገው ከየት ነው ማለት ነው? ከዚህ ኤሪያ ወደ ብዙ ፓርቲክል ወደ ሌላው ምን ያደርጋል ማለት ነው? ይንቀሳቀሳል ማለት ነው። እንደዚህ ያለ ይንቀሳቀሳል። ስለዚህ ይሄ ምን እንለዋለን? ዲፊውዥን ወይም ስርጭት እንለዋለን ማለት ነው። ከሃይ ኮንሰንትሬሽን ወደ ሎው ኮንሰንትሬሽን ኤሪያ መንቀሳቀስ ማለት ነው። diffusion in gases. So diffusion in gases is very fast. And this is because the particles move very quickly in all directions. So የጋዞች diffusion ወይም ደግሞ ስርጭት በጣም ፈጣን ነው። ይህ የሆነበት ምክንያት ምንድነው? ፓርቲክሎች ወደ ሁሉም አቅጣጫዎች በጣም በፍጥነት ምን ስለሚያደርጉ ስለሚንቀሳቀሱ ነው ማለት ነው። ፓርቲክሎቹ በጣም ስለሚራራቁ በሁሉም ዳይሬክሽን ይንቀሳቀሳሉ ማለት ነው። So the smell of hot sizzling food reaches us when we are at a considerable distance. ለምሳሌ የትኩስ ምግብ ሽታ ብዙ ርቀት ላይ ብንሆንም ይደርሰናል አይደል? በጋዝ ውስጥ ያሉ ፓርቲክሎች በፍጥነት ስለሚሰራጩ ቶሎ ይደርሰናል ማለት ነው። ወይም ቶሎ እንደሚደርሰን ማሳያ ነው ማለት ነው። Alright, so now let us see diffusion in liquids. Diffusion in liquids is slower than in gases because the particles in liquids move slower as compared to the particles in gas. በሊኩድ ውስጥ ያሉ ፓርቲክሎች በጣም የተቀራረቡ ስለሆኑ ከጋዝ አንፃር በፍጥነት ያንቀሳቀሱ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ምክንያት በፈሳሽ ውስጥ ያለው ስርጭት ከጋዝ ጋር ስናወዳድረው ያነሰ ነው ማለት ነው። For example, if a drop of ink is put into a beaker of water, then the color of the ink spreads into the whole water of the beaker. አንድ የጠብታ ቀለም ወደ ውሃ ውስጥ ብናስገባ ቀለሙ ወደ ሙሉ ውሃ ውስጥ ምን ይሆናል? ይሰራጫል። ይሄን ከጋዝ ጋር ብናወዳድረው ቀስ ብሎ
የሚሰራጭ ወይም የሚንቀሳቀስ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ፓርቲክሎቹ ምን ብለናል? በሊኩዊድ ላይ ያሉ ፓርቲክሎች በጣም የተቀራረቡ ስለሆኑ ማለት ነው ከጋዝ ውስጥ ካሉት ፓርቲክሎች ጋር ሲወዳደር ማለት ነው። And lastly, diffusion in solids. So diffusion in solids is very slow because the particles of solids are highly restricted to motion. በጠጠር ውስጥ ያለው ዲፊዥን ወይም ስርጭት በጣም አዝጋሚ ሂደት ነው። ምክንያቱም በሶሊድ ውስጥ ያሉት ፓርቲክሎች ለመንቀሳቀስ በጣም የተገደቡ ስለሆኑ ማለት ነው። በጣም የተቀራረቡ ስለሆኑ እንቅስቃሴያቸው በጣም የተገደበ ነው። በዚህ ምክንያት በሶሊድ ውስጥ ያለው ወይም በጠጠር ውስጥ ያለው ስርጭት በጣም አዝጋሚ ነው ማለት ነው። All right, now let us summarize the properties of solids, liquids and gas. So this is very important. አሁን let us see properties and the physical states of matter. ስለዚህ አሁን የጋዞች እናያለን liquids and solids ማለት ነው። So let us consider the first. So now let us see the arrangement of particles. In case of gases, the particles are very far apart from each other. Very far apart. ምን ማለት ነው? በጣም ፓርቲክሎቹ የተራራቁ ናቸው። በጣም የተራራቁ ስለሆነ almost no attractive force exists between them. ፓርቲክሎቹ በጣም የተራራቁ ስለሆኑ በፓርቲክሎቹ መካከል almost ስበት የለም ማለት ነው። አይሳሳም። ምክንያቱም በጣም ስለሚራራቁ ማለት ነው። liquids less orderly arranged particles. ስለዚህ ምን ማለት ነው? ጋዞች በጣም ፓርቲክላቸው በጣም የተራራቁ ስለሆኑ ኦርደርድ አይደሉም። እነዚህ ደግሞ ማለት በሊኩዊድ ውስጥ ያሉ ፓርቲክሎች ከጋዝ ይልቅ ኦርደርድ ናቸው ማለት ነው። ምክንያቱም ፓርቲክሎቹ ከጋዝ ፓርቲክሎች የተሻለ የተቀራረቡ ስለሆኑ ማለት ነው። And they are relatively close to each other ማለት ነው። So they have relatively attractive force ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ፓርቲክሎቹ በሊኩዊድ ውስጥ ያሉ ፓርቲክሎች የተቀራረቡ ናቸው ካልን ምን ማለት ነው? ከጋዝ ይልቅ አትራክሽን ፎርሱ የበለጠ ነው ማለት ነው። ሶሊድስ ላይ ስንመጣ ደግሞ they are ordered. ስለዚህ ወይም ሬጉላር ፓተርን አላቸው። በጣም ፓርቲክሎቹ የተቀራረቡ ስለሆኑ ማለት ነው። and particles are very close to each other. ስለዚህ ፓርቲክሎቹ በጣም የተቀራረቡ ስለሆኑ አትራክቲቭ ፎርሱ ከሁለቱም የበለጠ ሶሊድ ላይ ወይም በሶሊድ ውስጥ ያሉ ፓርቲክሎች አላቸው ማለት ነው። በጣም የተቀራረቡ ስለሆኑ አትራክቲቭ ፎርሱ ትልቅ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ከጋዝና ከሊኩዊድ አንፃር ማለት ነው። ሞሽን ኦፍ ፓርቲክልስ ስለዚህ እንቅስቃሴያቸው ስለዚህ በጋዝ ውስጥ ያሉ ፓርቲክሎች በጣም የተራራቁ ናቸው ብለናል። ስለዚህ ሞሽናቸው ምንድነው ማለት ነው? በጣም ከፍ ያለ ትልቅ ነው ማለት ነው። ስለዚህ they move freely and they flow together in random motion. ስለዚህ ፓርቲክሎች በጣም ስለሚራራቁ in all directions ምን ያደርጋሉ? ሙቭ ያደርጋሉ። so they are known as fluids. ስለዚህ ፍሉድ ናቸው። ፍሎ ያደርጋል ማለት ነው። የሊኩዊድን ኬዝ ብናወዳደር they flow together in random motion, but it's not as free as those particles in gas.
ስለዚህ አሁን ሪላቲቭ ነው አንጻራዊ ስለሆነ በሊኩዊድ ያሉ ፓርቲክሎች ፍሎ ያደርጋሉ ነገር ግን እንደ ጋዝ ያሉ ፓርቲክሎች ውስጥ እንዳልሆነ መገንዘብ ያስፈልጋል ማለት ነው so they are also known as fluids እነዚህም ፍሎ ያደርጋሉ ማለት ነው solids they don't flow they vibrate in a fixed position ምክንያቱም ፓርቲክሎች በጣም የተቀራረቡ ስለሆኑ ሞሽናቸው በጣም የተገደበ ነው አይንቀሳቀሱም ምን እንደሚያደርጉት እዛው ባሉበት ቫይብሬት ብቻ ነው የሚያደርጉት ማለት ነው compressibility ይሄ ማለት የመጭመቅ አቅም እንደማለት ነው ስለዚህ በጋዝ ውስጥ ያሉ ፓርቲክሎች highly and easily compressible ናቸው compressible ማለት ስንጨነው ቮሊዩም ይቀንሳል ማለት ነው ምክንያቱም ፓርቲክሎቹ በጣም የተራረቁ ስለሆኑ በቀላሉ መጭመቅ ወይም ቮሊዩሙ መቀነስ ይቻላል ማለት ነው በሊኩዊዶች ያሉ ፓርቲክሎች በጣም የተቀራረቡ ናቸው ከጋዝ አንፃር ማለት ነው ስለዚህ ምን ማለት ነው ኮምፕረስ ይደረጋሉ ግን በጣም ሊሚትድ ነው የተወሰነ ነው ማለት ነው የተወሰነ ኮምፕረስ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው ግን እንደ ጋዝ አይሆንም ማለት ነው ወደ ሶሊድስ ስንመጣ they are not compressible ስለዚህ ይሄን መጭመቅ አይቻልም ሶሊዶች መጭመቅ አይቻልም ወይም ቮሊዩሙ መቀነስ በጣም አይቻልም ምክንያቱም ፓርቲክሎቹ በጣም እርስ በርስ የተቀራረቡ ስለሆኑ ማለት ነው now let us see volume and shape ስለዚህ gases have no definite shape and volume ጋዞች definite ወይም የተወሰነ ሼፕ እና ቮሊዩም የላቸው liquids they have no definite shape ሊኩዊዶች ደግሞ የተወሰነ ሼፕ የላቸው የተወሰነ ቮሊዩም ግን አላቸው ቮሊዩማቸው የተወሰነ ነው ሼፓቸው ግን የተወሰነ አይደለም solids they have definite shape and volume definite shape አላቸው definite volume አላቸው ማለት ስለዚህ ይሄን በደንብ አድርጋችሁ ማስተዋል አለባችሁ ማለት density ስለዚህ density ማለት mass of an object divided by volume ማለት so density ስናወዳደር gases have very low density as compared to liquids and gases ማለት በዴንሲቲ ስናወዳደራቸው ትንሽ ዴንሲቲ ያለው ጋዝ ነው ማለት ነው liquids ደግሞ they have low density than solids ከጋዝ ተለቅ ያለው ዴንሲቲ ነው ያላቸው ግን ሊኩዊዶች ከሶሊድ አንፃር ስናወዳደራቸው ያነሰ ዴንሲቲ አላቸው ማለት ነው so solids ግን they are denser than all ማለት ነው ስለዚህ denser ማለት በዴንሲቲው ትልቅ ነው ማለት ነው ከጋዝ እና ሊኩዊድ አንፃር ማለት ነው pressure gases exert pressure in all directions እነዚህ ፓርቲክሎች በሁሉም አቅጣጫ pressure exert ያደርጋሉ so they exert pressure towards depths whereas solids ደግሞ they exert pressure towards gravity diffusion so gases diffuse spontaneously in all directions with random motion ቅድም ብለናል በጋዝ ውስጥ ያሉ ፓርቲክሎች በጣም የተራራቁ ስለሆኑ
ዲፊውዥን ሬቱ ምንድነው ብለናል? ትልቅ ነው፣ በጣም ፈጣን። so they diffuse spontaneously in all directions with random motion ማለት ፓርቲክሎቹ በጣም የተራራቁ ስለሆኑ ያለምንም ኤክስተርናል ፎርስ ማለት ነው፣ ምንም ጉልበት ሳንጠቀም ከሃይ ኮንሰንትሬሽን ካለው ወደ ሎው ኮንሰንትሬሽን ምን ያደርጋሉ? ይሰራጫሉ ማለት ነው፣ ወይም ይንቀሳቀሳሉ ማለት ነው in random motion ወይም with random motion. And liquids diffuse very slowly in random motion. በሊኩድ ውስጥ ያሉ ፓርቲክሎች በጋዝ ውስጥ ካሉ ፓርቲክሎች አንፃር የተቀራረቡ ስለሆኑ ዲፊውዝ ሲያደርጉ ወይም ሲሰራጩ ቀስ ብለው ነው ማለት ነው። ሌላው solids they are difficult to diffuse. ሶሊዶች ደግሞ ወይም ሶሊዶች ብዙም አይሰራጩም ወይም ዘገምተኛ ነው። ለምን? ምክንያቱም በሶሊድ ውስጥ ያሉ ፓርቲክሎች በጣም የተቀራረቡ ስለሆኑ በዚህ ምክንያት በሶሊድ ውስጥ ያሉ ፓርቲክሎች ለማሰራጨት ወይም ስርጭቱ በጣም ዘገምተኛ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ አሁን ሪፕሬዘንቴሽን የጋዝ ሪፕሬዘንቴሽን ነው። ፓርቲክሎቹ ማወዳደር ሪላቲቭ ቱ ሊኩዊድ ኤንድ ሶሊድስ የተራረቁ ስለሆኑ ይሄ የጋዝ ሪፕሬዘንቴሽን ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ከጋዝ ይልቅ እዚህ ጋር የተቀራረቡ ስለሆኑ የሊኩዊድ ሪፕሬዘንቴሽን ነው። እዚህ ጋር ደግሞ በጣም የተቀራረቡ ፓክድ ናቸው ማለት ነው ቱጌዘር። ስለዚህ ይሄ ሶሊድን ሪፕሬዘንት ያደርግልናል ማለት ነው። ኦኬ ናው ሌት አስ ፕራክቲስ so which state of matter is represented by each picture below? ስለዚህ ይሄ የማን ወይም የትኛው ስቴት ሪፕሬዘንት ያደርጋል? ስለዚህ ሶሊድ ካላችሁ ትክክል ናቸው ማለት ነው። በሶሊድ ውስጥ ያሉ ፓርቲክሎች በጣም የተቀራረቡ ናቸው ብለናል። ስለዚህ ይሄ በጣም የተቀራረቡ ስለሆኑ ይሄ ሪፕሬዘንት የሚያደርገው ሶሊድ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ስንመጣ ትንሽ ከሶሊድ ይልቅ የተራራቁ ናቸው። ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? ይሄ ሊኩዊድ ነው ሪፕሬዘንት የሚያደርግልን ማለት ነው። መጨረሻ ደግሞ እነዚህ ፓርቲክሎች ካያቸው በጣም እርስ በርስ የተራራቁ ናቸው። ስለዚህ ጋዝ ስቴት ሪፕሬዘንት ያደርግልናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ እነዚህ ሶስት ስቴትስ ኦፍ ማተር ዲፍረንሺየት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ so the main difference between these three states of matter is that the distance between the particles በፓርቲክሎች መካከል ያለ ዲስታንስ ዋናው ልዩነቱ ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉንም ኤክስፕሌን የሚደረገው በእነዚህ በፓርቲክሎች መካከል ያለው ዲስታንስ መሰረት በማድረግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ በሶሊድ ውስጥ ያሉ ፓርቲክሎች በጣም የተቀራረቡ ናቸው። በሊኩዊድ ያሉ ከሶሊድ አንፃር ትንሽ የተራራቁ ናቸው። በሶሊድ ውስጥ ያሉ ፓርቲክሎች በጣም የተቀራረቡ ናቸው እርስ በርስ። ሊኩዊድ ላይ ስንመጣ ደግሞ ከሶሊድ አንፃር በሊኩዊድ ውስጥ ያሉ ፓርቲክሎች የተራራቁ ናቸው። በጋዝ ውስጥ ያሉ ፓርቲክሎች ደግሞ ከሁለቱም በበለጠ የተራራቁ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ዲፍረንሺየት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። so a phase change also known as a change of state is defined as the reversible physical change that occurs when a substance changes from one state of matter to another. phase change ወይም ደግሞ የቼንጅ ኦፍ ስቴት የምንለው አንድ ሳብስታንስ ከአንድ ስቴት ወደ ሌላ ስቴት ሲቀየር ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ወተር ወደ አይስ
ሲቀየር ይሄ ፌዝ ቼንጅ ነው ወይም ቼንጅ ኦፍ ስቴት ነው ማለት ነው። and you have to remember this is a physical change ምክንያቱም አዲስ የሚፈጠር ሰብስታንስ ስለሌለ ማለት ነው። ሪቨርሲብል ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ወደ አይስ ቀይር ነው አይደል? አይሱ ወደዚህ መቀየር እንችላለን ማለት ነው። 6 common phase changes and these are melting, freezing, vaporization, condensation, sublimation and deposition. melting ማለት ማቅለጥ፣ freezing ማቀዝቀዝ፣ vaporization ማትነን፣ condensation, sublimation እና deposition እነዚህ ፌዝ ቼንጆች ናቸው ማለት ነው። እነዚህ ኮመን የሆኑ ወይም የተለመዱ ፌዝ ቼንጆች ናቸው ማለት ነው። so the three states of matter can be interconverted without changing the composition of the substance. so the three states of matter can be interconverted ማለት ከአንድ ስቴት ወደ ሌላ ስቴት መቀየር ይቻላል without what? without changing the composition of the substance. እነዚህ ሶስቱ የቁስ አካላት ስለዚህ ሶስቱም the three states of matter ሶስቱ የስቴትስ ኦፍ ማተር ከአንድ ስቴት ወደ ሌላ ስቴት መቀየር ይቻላል። ሊቀየሩ ይችላሉ ወይም ሊለዋወጡ ይችላሉ። ይሄ ግን የሚሆነው ኮምፖዚሽኑ ወይም ደግሞ የሳብስታንሱ ስብጥር ሳይቀየር ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እነዚህ ሶስቱም ስቴትስ ኦፍ ማተር ከአንድ ስቴት ወደ ሌላ ስቴት ሊለዋወጡ ይችላሉ። ይሄ ግን የሚሆነው የሳብስታንሱ ስብጥር ወይም ኮምፖዚሽን ሳይቀየር ማለት ነው። so to change a substance from one state to another energy must be what? added or removed. ስለዚህ አንድን ንጥረ ነገር ከአንድ ስቴት ወደ ሌላ ስቴት ለመቀየር ምን ያስፈልገናል? ኢነርጂ ያስፈልገናል። ኢነርጂ መጨመር ወይም ደግሞ ማስወገድ አለብን ማለት ነው ከአንድ ስቴት ወደ ሌላ ስቴት ለመቀየር ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን for example አይስ ወደ ውሃ ለመቀየር ምንድነው የምናደርገው? ፍሪጅ ውስጥ የነበረ አይስ ካስወጣ ነው ቴምፕሬቸሩ ጨመረ ማለት ነው። ስለዚህ ምን አደረገ ማለት ነው? ኢነርጂ ጨመረ ማለት ነው። ሶ ቴምፕሬቸሩ በመጨመር ከሶሊድ ስቴት ወደ ምን ቀየር ነው ማለት ነው? ወደ ሊኩዊድ ስቴት ቀየር ነው ማለት ነው። ከሊኩዊድ ስቴት ወደ ሶሊድ ስቴት ለመለወጥ ከፈለግን ደግሞ ምንድን የምናደርገው? ውሃውን ወደ ፍሪጅ እናስገባዋለን። ሰው ምን እያደረግን ነው ማለት ነው? ቴምፕሬቸሩ እየቀነሱ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በመቀነስ ከሊኩዊድ ወደ ሶሊድ እየቀነሱ ነው ማለት ነው። ከሊኩዊድ ወደ ሶሊድ እየቀየር ነው ማለት ነው፣ ወይም እየለወጥን ነው ማለት ነው። ሶ በዚህ መልኩ ከአንድ ስቴት ወደ ሌላ ስቴት መለወጥ ይቻላል ማለት ነው። ሲምፕሊ ባይ አዲንግ ኦር ሪሙቪንግ ኤነርጂ ማለት ነው። ኤነርጂ በመጨመር ወይም በማስወገድ አንድ ሰብስታንስ ወይም አንድ ስቴት ኦፍ ማተር ወደ ሌላ ስቴት ኦፍ ማተር መቀየር ይቻላል ማለት ነው። so the first one is melting or fusion. ስለዚህ melting ወይም fusion ይባላል። so melting or fusion is defined as phase change from a solid to a liquid. ከሶሊድ ወደ ሊኩዊድ ሲቀየር ምን ይባላል? ይሄ ፌዝ ቼንጅ ሜልቲንግ ወይም ፊውዥን ይባላል ማለት ነው። now when we are changing solid to liquid, what happens? The molecules speed up. ምክንያቱም ምን እያለን ነው?
በሊኩዊድ ስቴት ያሉ ፓርቲክሎች በጣም የተቀራረቡ ናቸው እርስ በርስ ብለናል አይደል? ወደ ሊኩዊድ ስንመጣ ግን የተራራቁ ናቸው። ስለዚህ ምን ማለት ነው? የሞለኪውሎቹ ስፒድ እየጨመረ ነው ማለት ነው፣ ወይም ጨመረ ማለት ነው። move further apart ስለዚህ እርስ በርስ እየተራራቁ ይሄዳሉ። and absorb heat energy ስለዚህ ከሶሊድ ወደ ሊኩዊድ ስንቀየር እንዴት ነው የሚቀየረው? ሂት ወይም ቴምፕሬቸሩ ሲጨምር ነው ማለት ነው። ስለዚህ absorb መውሰድ ማለት ነው። melting point so the temperature at which a solid substance changes to a liquid is called melting point ስለዚህ melting ማለት the process of changing a solid to liquid ማለት ነው። melting point ማለት ግን the temperature at which a solid substance changes to a liquid melting point ማለት ከሶሊድ ወደ ሊኩዊድ የሚቀየርበት ቴምፕሬቸር ማለት ነው። ሜልቲንግ ከሶሊድ ወደ ሊኩዊድ ሲቀየር ማለት ነው። ሜልቲንግ ፖይንት ደግሞ ከሶሊድ ወደ ሊኩዊድ የሚቀየርበት ቴምፕሬቸሩ ከተባላችሁ ሜልቲንግ ፖይንት ይባላል ማለት ነው። freezing or solidification so freezing or solidification is defined as the phase change from a liquid to a solid ከሊኩዊድ ወደ ሶሊድ ሲቀየር freezing ወይም solidification ይባላል። so during freezing the molecules move slowly and move closer together and release heat energy ስለዚህ ምን ማለት ነው? በሊኩዊድ ውስጥ ያሉ ፓርቲክሎች ከሶሊድ አንፃር የተራራቁ ናቸው ብለናል። ስለዚህ ከሊኩዊድ ወደ ሶሊድ በሚቀየርበት ጊዜ ሞለኪውሎቹ እየተቀራረቡ ይመጣሉ። እየተቀራረቡ ከሆነ ምን ማለት ነው? ሞለኪውሎቹ ሙቭመንታቸው ምን እየሆነ ይመጣል? restricted እየሆነ ወይም እየቀነሰ ይመጣል። ስለዚህ move slowly ማለት ምክንያቱም እየተቀየረ ስለሆነ ከሊኩዊድ ወደ ሶሊድ በምንቀይርበት ጊዜ ማለት ነው። and then ከሊኩዊድ ወደ ሶሊድ በምንቀይርበት ወይም በሚቀየርበት ጊዜ ኢነርጂ ወይም ሂት ኢነርጂ ምን ያደርጋል? ያስወግዳል ማለት ነው። ወደ ውጭ ይሰጣል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ፕሮሰሱ ይካሄዳል ማለት ነው። freezing point the temperature at which a liquid substance changes into a solid is called freezing point ስለዚህ freezing point ማለት ከሊኩዊድ ወደ ሶሊድ የሚቀየርበት ቴምፕሬቸር ማለት ነው። ስለዚህ በደንብ ማስተዋል አለባችሁ። freezing ማለት ከሊኩዊድ ወደ ሶሊድ ሲቀየር ማለት ነው። freezing point ደግሞ የምንለው ከሊኩዊድ ወደ ሶሊድ የሚቀየርበት ቴምፕሬቸሩ ከተባላችሁ it's called freezing point ማለት ነው። so now let us see evaporation ትነት ምንለው so evaporation is the changing of a liquid to a gas when substance absorbs heat energy ትነት ምንለው ከሊኩዊድ ወደ ጋዝ ሲቀየር ማለት ነው። ከሊኩዊድ ወደ ጋዝ በሚቀየርበት ጊዜ ሙቀት ምን ያደርጋል? ይስባል ማለት ነው። ሙቀትን በመሳብ ከሊኩዊድ ወደ ጋዝ የሚቀየርበት ሂደት vaporization እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ከሊኩዊድ ወደ ጋዝ ስለሆነ እየተቀየረ ያለው እንደዚህ ከሆነ ለምሳሌ አሁን ሊኩዊድ ነው እንበል፣ ይሄ ጋዝ ነው። ስለዚህ ምን እየሆነ ነው? ሞለኪውልስ ስፒድ አፕ ምክንያቱም ከሊኩዊድ ወደ ጋዝ በሚቀየርበት ጊዜ ፓርቲክሎቹ ምን እየሆኑ ነው? በጋዝ ጊዜ በጣም እየተራራቁ ነው የሚሄዱት። ስለዚህ ምን ማለት ነው? ስፒዳቸው ወይም ሞሽናቸው በጣም ይጨምራል ማለት ነው። so molecules speed up, move further apart and absorb heat energy
ስለዚህ ሞለኪሎቹ ይፈጥናሉ። ምክንያቱም በጣም በጋዝ ሞለኪል ውስጥ ያሉ ፓርቲክሎች በጣም የተራራቁ ስለሆኑ ፍጥነታቸው ይጨምራል። and በጣም ፓርቲክሎቹ በጣም የተራራቁ ነው የሚሆኑት። በተጨማሪም የሙቀት ኃይልን ምን ያደርጋል? ይቀበላል ወይም አብሶርብ ያደርጋል። There are two forms of vaporization: evaporation and boiling. So vaporization ስንል ትነት ብለን ዲፋይን ልናደርገው እንችላለን። ቦይሊንግ ደግሞ ስንል ማፍላት ብለን ዲፋይን ልናደርገው እንችላለን። So I'll give you the difference between these two terms. So I'll briefly explain the difference between these two terms. So vaporization occurring at the surface of a liquid is called evaporation. በሊኩዊድ ወይም በፈሳሽ ሰርፌስ ላይ ወይም ወለል ላይ የሚከሰት ትነት evaporation ይባላል። And this process occurs at all temperatures. ይሄ ፕሮሰስ በሁሉም የሙቀት መጠን ይከሰታል ማለት ነው። ስለዚህ evaporation ስንል በፈሳሽ ወለል ላይ የሚከሰት ትነት ነው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ማስታወስ ያለባችሁ በሁሉም የሙቀት መጠን የሚከሰት ትነት መሆኑን ማስታወስ አለባችሁ ማለት ነው። Vaporization occurring all throughout the liquid is called boiling. Boiling ቅድም እንዳልነው ማፍላት ብለን ዲፋይን አድርገናል። ስለዚህ በፈሳሹ ውስጥ በሙሉ የሚከሰት ትነት ቦይሊንግ ወይም ማፍላት ይባላል ማለት ነው። And it occurs at a specific temperature. Boiling በተለየ የሙቀት መጠን የሚከሰት ትነት ነው ማለት ነው። So boiling point, so the temperature at which a liquid substance changes into a gas is called boiling point. So boiling point የምንለው አንድ ሳብስታንስ ከሊኩዊድ ወደ ጋዝ የሚቀየርበት ቴምፕሬቸሩ ማለት ነው። It's called boiling point ይባላል። Condensation is defined as the change from a gas to a liquid. Condensation የምንለው ከጋዝ ወደ ሊኩዊድ ሲቀየር ማለት ነው። ስለዚህ ከጋዝ ወደ ሊኩዊድ ሲቀየር ሞለኪሎቹ they move slowly and move closer together and release heat energy. Remember, so ለምሳሌ ጋዙ በጋዝ ስቴት so condensation የምንለው ከጋዝ ወደ ሊኩዊድ ሲቀየር ነው። so በጋዝ ውስጥ ያሉ ፓርቲክሎች በጣም የተራራቁ ናቸው ብለናል። ስለዚህ እነዚህ በጣም የተራራቁ ፓርቲክሎች ወደ ሊኩዊድ ሲቀየሩ ምንድነው የሚሆኑት? ፓርቲክሎቹ እርስ በርስ ይቀራረባሉ። ስለዚህ ሞለኪሎቹ እንቅስቃሴያቸው ምን ይሆን? እየቀነሰ ይመጣል ማለት ነው። ይገደባል በጣም ስለሚቀራረቡ ማለት ነው። and they move closer together በጣም ይቀራረባሉ። and ከጋዝ ወደ ሊኩዊድ ሲቀየር ደግሞ ምን እንደሚያደርገው ማለት ነው? ሂት ኤነርጂ ይሰጣል ማለት ነው፣ ወይም ያስወግዳል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ኮንደንሴሽን ይካሄዳል ማለት ነው። so the temperature at which a gas substance changes to a liquid is called condensation point. ስለዚህ condensation point የምንለው አንድ ሰብስታንስ ከጋዝ ወደ ሊኩዊድ የሚቀየርበት ቴምፕሬቸር ነው ማለት ነው። condensation point. So sublimation is defined as a change from a solid to a gas. sublimation የምንለው አንድ ሰብስታንስ ከሶሊድ ዳይሬክትሊ ወደ ጋዝ ሲቀየር ማለት ነው። ስለዚህ ከሶሊድ ወደ ጋዝ ሲቀየር ምንድነው የሚሆኑት? ሶሊድ ላይ ፓርቲክሎቹ በጣም ምንድናቸው ብለናል? በጣም
የተቀራረቡ ናቸው ብለናል። ጋዝ ላይ ደግሞ የተራራቁ ናቸው። ስለዚህ ከሶሊድ ወደ ጋዝ ዳይሬክትሊ ሲቀየር ምንድነው ሞለኪውሎቹ ስፒድ አፕ በጣም እንቅስቃሴያቸው ይፈጥናል ማለት ነው። ምክንያቱም ከሶሊድ ወደ ጋዝ ስለተቀየሩ ማለት ነው። when they change to a gas phase they move further apart ስለዚህ ፓርቲክሎቹ በጣም ይራራቃሉ and absorb heat energy ሂትም ምን ያደርጋሉ ይወስዳሉ ወይም ይቀበላሉ ሂት ኤነርጂ ይቀበላሉ ማለት ነው። so the other point is the temperature at which a solid substance changes directly into a gas is called sublimation point ስለዚህ sublimation point የምንለው አንድ ሰብስታንስ ከሶሊድ ወደ ሊኩዊድ የሚቀየርበት ቴምፕሬቸሩ ማለት ነው። deposition is a phase change from gas to a solid ከጋዝ ወደ ሶሊድ ዳይሬክትሊ ሲቀየር ዲፖዚሽን እንለዋለን። ስለዚህ አሁን ከጋዝ ማለት በጣም የተራራቁ ናቸው። ሶሊድ ላይ ስንል ደግሞ በጣም የተቀራረቡ ስለዚህ ሶሊድ ይሆናል ይሄ ጋዝ። ስለዚህ ከጋዝ ዳይሬክትሊ ወደ ሶሊድ ሲቀየሩ ከጋዝ ወደ ሶሊድ ዳይሬክትሊ ሲቀየር ሞለኪውሎቹ ምንድን ነው ማለት ሙቭመንታቸው restricted ይሆናል ወይም ይቀንሳል። ስለዚህ the molecules move slowly and they move closer together በጣም ይቀራረባሉ and release heat energy so ከጋዝ ወደ ሶሊድ በሚቀየርበት ጊዜ ሂት ኤነርጂ ምን ያደርጋል ማለት ነው ያስወግዳል ወይም ደግሞ ይሰጣል ማለት ነው። so በዚህ መልኩ ከጋዝ ወደ ሶሊድ ይቀየራል ማለት ነው። ይሄ ፕሮሰስ ደግሞ ዲፖዚሽን እንለዋለን ማለት ነው። and deposition point is the temperature at which a gas substance changes into a solid is called deposition point ስለዚህ deposition point ማለት ከጋዝ ወደ ሶሊድ የሚቀየርበት ቴምፕሬቸር ማለት ነው። so now let us summarize the phase changes ማለት so ከሶሊድ ወደ ሊኩዊድ ሲቀየር ምን እንለዋለን ወደ ሊኩዊድ ሲቀየር ሜልቲንግ እንለዋለን። ከሶሊድ ወደ ሊኩዊድ ከሊኩዊድ ወደ ሶሊድ ሲቀየር ደግሞ ሶሊዲፊኬሽን ወይም ፍሪዚንግ እንለዋለን ማለት ነው። ሶ ሌላው ከሊኩዊድ ወደ ጋዝ ምን እንለዋለን ኢቫፖሬሽን ከጋዝ ወደ ሊኩዊድ ሲቀየር ደግሞ we call it condensation መጨረሻም ከሶሊድ ዳይሬክትሊ ወደ ጋዝ ሲቀየር ምን እንለዋለን sublimation ከጋዝ ዳይሬክትሊ ወደ ሶሊድ ሲቀየር we call it deposition ማለት ነው። so እነዚህን ተርሞች በደንብ ማወቅ አለባችሁ ማለት ነው። let us practice so what is the difference between evaporation and boiling በኢቫፖሬሽን እና በቦይሊንግ መካከል ያለው ልዩነት ምንድነው? so evaporation ስንል ምንድነው ያለው vaporization that occurs at the surface of a liquid. so evaporation ምንለው vaporization that occurs at the surface of a liquid ከፈሳሽ ወለል ላይ ብቻ የሚከሰት ትነት evaporation እንለዋለን። ሌላው ይሄ በጣም slow ነው the process is very slow and the other is evaporation
occurs at all temperatures. Evaporation በጣም ስሎ ነው፣ ቀርፋፋ ፕሮሰስ ነው ማለት ነው። ቀስ ያለ የሚካሄድ ነው። ሌላው it does not produce bubbles. አረፋዎችን ወይም እነዚህ በብል ማለት አረፋዎች አያመጣም። በተጨማሪም ኢቫፖሬሽን በሁሉም የሙቀት መጠኖች የሚከሰት ፕሮሰስ ነው ማለት ነው። so it occurs at all temperatures. Here evaporation. Now let us define what boiling is. Boiling is so it's a form of vaporization that occurs throughout the entire liquid. ስለዚህ ቦይሊንግ የምንለው በሁሉም ፈሳሽ ውስጥ ሊከሰት የሚችል ትነት ቦይሊንግ እንለዋለን። and boiling is very fast, ፈጣን ነው, and it occurs at specific temperature. ስለዚህ ቦይሊንግ በጣም ፈጣን ነው, and it occurs at specific temperature ማለትም የተወሰነ ቴምፕሬቸር ላይ ብቻ ነው ይሄ ፕሮሰስ የሚከሰተው ማለት ነው። ቦይሊንግ produces bubbles. ቦይሊንግ አረፋ ይፈጥራል። ስለዚህ አንዱ ዲፍረንስ ከኢቫፖሬሽን ወይም የኢቫፖሬሽን እና የቦይሊንግ ልዩነቶች እነዚህ ይመስላሉ ማለት ነው። all right, let us see this. ስለዚህ እነዚህን ፕሮሰሶችን ፊል እንታረጉ ነው። ለምሳሌ አሁን አንድ ቁጥር ማለት ከሶሊድ ወደ ሊኩዊድ ሲቀየር ምን ይባላል? አራት ቁጥር ማለት ከሊኩዊድ ወደ ሶሊድ ሲቀየር ምን ይባላል? and so on. so መልሱን አንድ ላይ እናያለን። so ሜልቲንግ የምንለው ከሶሊድ ወደ ሊኩዊድ ሲቀየር ነው ማለት ነው። we call it melting. freezing የምንለው ደግሞ ከሊኩዊድ ወደ ሶሊድ ሲቀየር ነው ማለት ነው። ቦይሊንግ የምንለው ከሊኩዊድ ወደ ጋዝ ሲቀየር ሲሆን ከጋዝ ወደ ሊኩዊድ ሲቀየር ደግሞ ኮንደንሴሽን እንለዋለን። ከሶሊድ ዳይሬክትሊ ወደ ጋዝ ሲቀየር ሰብሊሜሽን እንለዋለን። ከጋዝ ዳይሬክትሊ ወደ ሶሊድ ሲቀየር ደግሞ ዲፖዚሽን ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ መመለስ ትችላላችሁ ማለት ነው። Well, if you like this video then like this video and share it with your friends. And subscribe to Abahot Chemistry Tutor channel. Leave your comment for more videos like this one. Thank you for watching.